أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لا زلنا بفضل الله عز وجل نتكلم عن عقبات التوبة، وقلنا أن أول عقبة تعترض المؤمن في طريق توبته ألا وهي عقبة الشيطان الرجيم، وتكلمنا عن هذا الأمر بالتفصيل. بعد ذلك تأتي العقبة الثانية ألا وهي عقبة النفس الأمارة بالسوء، التي تأمر الإنسان بالسوء وتأمره بالشر وتأمره بمعصية الله عز وجل، وتحول بينه وبين تزكية نفسه وبين طاعة ربه عز وجل. وأفضل شيء يقوم به المؤمن لمحاربة هذه النفس لا بد له أن يزكيها وأن يطهرها وأن ينقيها وأن يربيها. ومن أجل تزكية النفس لن تستطيع أيها المسلم لوحدك أن تزكيها، فلا بد لك من طلب العون من الله. ولتطلب العون من الله لا بد أن تتوفر فيك شروط. أول شرط لا بد أن تخلص في الدعاء لله عز وجل. الشرط الثاني لا بد أن يتوفر الدعاء لشروط استجابته. فأول شرط يشترطه العلماء رحمهم الله أخذا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو أكل الحلال. فلا بد أن يكون دخلك من الحلال وأن تكون نفقتك من الحلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. بعد ذلك لا بد للمسلم أن يتحرى أوقات الاستجابة. هنالك أوقات مباركة يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء، ذكرنا منها عدة مسائل. ذكرنا منها الثلث الأخير من كل ليلة، ذكرنا منها بين الأذان والإقامة، ذكرنا منها عند السجود في كل صلاة نافلة أو في كل صلاة فريضة، ذكرنا منها ساعة يوم الجمعة التي هي آخر ساعة بعد صلاة العصر، ذكرنا منها دعاء الصائم، ذكرنا منها دعاء المسافر، ذكرنا منها دعاء المظلوم، ذكرنا منها دعاء الأخ لأخيه في ظهر غيبه، ذكرنا منها دعاء النوم إذا تأرقت من الليل وقلقت ولا تستطيع النوم فلا تغفل عن هذا الوقت. فإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي، ثم دعوت بدعاء استجاب الله دعائك. فإن قمت وتوضأت وصليت قبل الله صلاتك. بعد ذلك اليوم بإذن الله سنذكر موضعا آخر يغفل عنه كثير من المسلمين، وهذا الموضع الدعاء فيه مستجاب 100%. هذا الموضع الدعاء فيه مستجاب 100%. Inch'Allah, mes frères, toujours on parle sur le chemin de repentir. Le musulman, quand il décide de faire un repentir sincère et de corriger sa relation avec Allah, quand il se met dans le droit chemin, quand il se met dans la route qui va le ramener vers la porte de repentir, quand il commence à marcher, il va trouver des ennemis qui vont essayer de l'écarter de ce chemin. Le premier ennemi, c'est le diable. Et on a parlé de ses pièges, et on a donné des protections contre lui. Deuxième ennemi qui essaye de t'écarter, ou bien le minimum, il essaye de te retarder. C'est ton âme qui est au fond de toi. Ton âme qui t'ordonne de faire le mal. Ton âme qui te pousse à suivre les passions, à suivre les tentations. Ton âme qui est au fond de toi. Il ne faut pas la négliger. C'est ton ennemi.
Ton âme, c'est ton ennemi. C'est un ennemi fatal qui cherche à t'égarer, qui cherche à t'écarter du droit chemin. Alors pour contrôler cette âme et pour l'abattre, tu peux pas faire ça tout seul. Tu as besoin de l'aide d'Allah pour purifier ton âme, pour nettoyer ton âme, pour l'éduquer, pour la contrôler. Il faut demander l'aide d'Allah Azza wa Jal. Par quelle manière on demande l'aide d'Allah? Par dua. On doit faire des invocations. Et pour faire les invocations, il y a des conditions à respecter. La première condition, il faut être sincère en faisant dua. Quand tu fais dua, il faut que tu fais dua et ton cœur est présent. Ton cœur est présent. C'est pas tu fais dua, il y a l'apparence de quelqu'un qui fait dua, mais son cœur il n'est pas là. Son cœur il est ailleurs. Si ton cœur il est ailleurs, alors tu ne peux pas toquer la porte d'Allah. Et on a dit que la porte d'Allah, si tu veux la toquer, il sera ouvert, tu dois la toquer avec ton cœur avant ta bouche. Alors c'est pour cela la sincérité. La deuxième condition, il faut que tu manges le halal, tu travailles dans le halal et tu dépenses ton argent dans le halal. Il faut s'écarter le maximum de haram et il faut s'écarter même des ambiguïtés. S'il y a une ambiguïté, il ne faut pas s'approcher. Le mieux de la délaisser. Mange le halal pur. Les choses halal. Travaille dans des travaux halal. Quand tu cherches un travail, d'abord la première chose que tu dois poser, est-ce que c'est halal ou pas? Est-ce que c'est halal à 100%? Si par exemple halal à 99%, il y a 1% de haram, ton dua il sera bloqué. Il y a le haram. Allah Ta'ala il est pur, il aime les choses pures. Il faut manger le halal, il faut travailler dans le halal, il faut dépenser ton argent dans les portes de halal. Troisième condition, il faut connaître des moments bénis. Il y a des moments bénis dans notre religion. Allah Ta'ala, il accepte dua dans ces moments. Et on a donné beaucoup d'exemples. On a parlé sur le dernier tiers de chaque nuit. Le dernier tiers de chaque nuit, là, la porte d'Allah Azza wa Jal est ouverte pour accueillir les duas. Deuxième endroit entre l'adhan et l'iqama. Dans les prières obligatoires, soit tu vas faire à la mosquée, soit tu vas faire l'adhan et la prière à la maison, c'est pareil. Troisième endroit, quand tu es prosterné dans une prière obligatoire ou bien dans une prière surrogatoire. Quatrième endroit, en état de jeûne. Quand tu jeûnes, maintenant on jeûne pendant toute la journée. De début du jeûne jusqu'au coucher du soleil. Aïdan, en état de voyage. Quand tu es en état de voyage. Aussi, on a parlé sur quelqu'un qui subit une injustice. Au moment où tu subis une injustice, ton dua, il est accepté. Et aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jal, on va donner un autre endroit, un autre moment béni. Il y a la majorité des gens, ils ne font pas attention à ce moment-là. Ce moment, c'est le moment où tu es touché par une épreuve ou bien par une catastrophe. إذا نزل بك البلاء أو نزلت عليك مصيبة. Le moment où tu es touché par une catastrophe, le moment où tu es touché par une épreuve, si tu dis un dua, alors à ce moment-là, ton dua il sera accepté. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصيبه الله ببلاء أو مصيبة فيقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أبدله الله خيرا منها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, quand le musulman il est touché par une épreuve, ou bien par une musiba, une catastrophe, et à ce moment-là, il patiente, il dit, Ya Allah, récompense-moi selon ma catastrophe et par rapport à mon épreuve, et rembourse-moi mieux que cette épreuve. Par exemple, tu as perdu ton père, tu as perdu ton fils, tu as perdu ta femme, tu as perdu ton mari, tu as perdu ton travail. Et à ce moment-là, tu dis, Ya Allah, donne-moi une grande récompense sur cette épreuve et rembourse-moi mieux que celle-là. Allah Ta'ala, il va te rembourser mieux que la chose qu'il a pris. Et on a un exemple
qui s'est passé à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait une femme qui s'appelle Hind, radiyallahu anha, Hindu, bint Khuzaymah, wa tulaqabu bi Ummi Salamah, radiyallahu anha wa ardaha. Cette femme, il a perdu son mari, fil Habasha, à l'Abyssinie. Elle et son mari, ils ont fait l'immigration à l'Abyssinie, la première immigration, avant l'immigration de la Mecque vers Médine. Ça, c'est la première immigration. Quand il a fait l'immigration là-bas, son mari est décédé à l'Abyssinie. Zawjuha mata fil Habasha. Après, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti de Mecca vers Médine, alors il a fait l'appel aux gens, aux compagnons, les femmes et les hommes qui étaient à l'Abyssinie de le rejoindre à Médine. Elle, il est arrivé à Médine. Quand il est arrivé à Médine, c'était vraiment dans les premiers jours où il a perdu son mari. Il arrive aujourd'hui et ça fait même pas une journée ou deux, il a perdu son mari dans la semaine. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé quelqu'un pour lui passer les condoléances et il lui a envoyé ce dua. قال لها يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم الله أجرك وغفر لميتك وقولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. Le messager il arrive, il lui dit à cette femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te passe les condoléances, il demande à Dieu de pardonner à ton mari et il te dit de dire ce dua-là. Ya Allah, récompense-moi sur mon épreuve et rembourse-moi mieux que mon mari. Et rembourse-moi mieux que mon mari. Et quand il a écouté le dua, il donne une réponse. Il dit, moi je ne peux pas trouver mieux que mon mari. C'est un homme idéal. Je ne peux pas trouver mieux que lui. فقال لها, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui m'a demandé de te transmettre ce dua-là. Dis-le et Allah Ta'ala, il va te rembourser mieux. Et cette femme, il dit Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khayran minha. Il a fait le dua. Après le délai de 4 mois et 10 jours, le délai que la femme attend après le décès de son mari, le deuil qui fait la femme, qui va demander ça en mariage, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam ja'a yakhtibuha li nafsihi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé des gens pour demander sa main au mariage. Au début, il a hésité. قالت يا رسول الله أنا امرأة غيورة وعندي أولاد وكبيرة في السن. Il a donné 3 excuses pour refuser le mariage. Il dit, moi je suis une vieille dame et je suis très jalouse. Toi tu es déjà mariée et j'ai des enfants. Regardez combien il a donné d'excuses. 3. Je suis vieille et je suis très jalouse et j'ai des enfants. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم, moi aussi je suis vieux, je suis plus grand que toi. Et tes enfants c'est mes enfants. Et ta jalousie, je vais demander à Allah d'enlever ta jalousie de ton cœur. Ou bien de la diminuer de ton cœur. Et c'est ça ce qu'il a fait. Il a fait dua. Allah il a diminué la jalousie de son cœur. Il s'est marié avec elle. Et il est devenu une femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète c'est mieux que son mari. فهذا دليل قاطع والقصة صحيحة في صحيح البخاري. C'est une histoire authentique. فلذلك celui qui est touché par une catastrophe, il a perdu son travail, il est touché par une maladie, il a perdu un membre de sa famille, une catastrophe, une épreuve. À ce moment-là, si tu fais ce dua-là, pourquoi à ce moment le dua il est accepté? Pourquoi? Parce que tu as accepté le destin d'Allah. Là, quand tu dis ce dua-là, Ya Allah, donne-moi une récompense sur mon épreuve. Ça veut dire là, tu n'es pas en train de dire. Parce qu'il y a des gens, si tu ne dis pas ça, il y a des gens qui vont dire pourquoi moi? Pourquoi moi? J'ai rien fait. Moi je prie, j'ai prié subh, je jeûne, j'ai donné sadaqa à la mosquée, j'ai fait, mais pourquoi moi? Si tu fais ça, vraiment dans ton cœur, il y a un problème dans ta foi. Il y a un grand problème dans ta foi. Pourquoi? Parce que tu es en train d'accuser Allah. Quand tu dis pourquoi moi, c'est comme Allah il t'a fait l'injustice, c'est ça?
indirectement, tu es en train de dire ça. Tu es en train de dire, moi, je ne mérite pas cette épreuve, je ne mérite pas cette catastrophe, et toi, ya Allah, tu m'as donné cette catastrophe. Tu es en train de dire directement, d'accuser Allah par l'injustice. Et ça c'est interdit. Allah Ta'ala il a interdit l'injustice sur lui-même. Le musulman, au moment d'épreuve et au moment de catastrophe, c'est rare les gens qui patientent et qui se rappellent de ce dua-là. C'est pour cela Allah Ta'ala il a mis son secret. Il a dit celui qui se rappelle de moi dans ces moments, il lève ses mains, il me demande, je vais accepter son dua. Pourquoi? Parce que c'est un moment de patience. C'est un moment qui est difficile sur ton âme, sur le cœur. Il y a des gens, quand il est touché par une petite épreuve, il perd sa raison. C'est bon. Il ne sait pas quoi dire. Il perd franchement sa raison. Il commence à crier. Il y a des femmes qui commencent à déchirer leurs vêtements. Il y a des hommes qui peuvent faire un accident. S'il reçoit un appel, ta fille est malade, c'est bon. Il roule 50, il va rouler à 120. Il va faire une deuxième catastrophe. À ce moment-là, c'est un moment où ton âme là, c'est un thermomètre, un vrai thermomètre pour savoir ta foi. Est-ce qu'il est forte? Est-ce qu'il est faible? Est-ce qu'il est moyen? Parce qu'au moment d'épreuve, au moment de catastrophe, là le thermomètre de ta foi. Est-ce que ton cœur est attaché avec Dieu à 100% ou bien ton cœur il est attaché avec autre chose? S'il est attaché avec Dieu, au moment d'épreuve, qu'est-ce que tu vas dire? Ya Allah, oh mon Dieu, directement. Mais si ton cœur il est attaché ailleurs et à une autre chose, avec Allah Azza wa Jal, ou bien en dehors d'Allah Azza wa Jal, au moment de l'épreuve, qu'est-ce que tu dis? Tu ne peux pas dire Ya Allah. Tu dis oh maman, Amma. Nous on dit Amma, Abba. On dit comme ça. Oh maman, oh papa, oh. Mais papa il ne t'écoute pas. Maman il ne t'écoute pas à ce moment-là. Il faut dire Ya Allah. Et là, ça montre vraiment le degré de ta foi. Au moment d'épreuve, au moment de catastrophe, ça montre la vraie foi dans le cœur. Un jour, il y avait un imam qui s'appelle Qadi Iyad, radiyallahu anhu. Et je vais finir avec cette histoire, c'est une belle histoire. Qadi Iyad, il a perdu son fils. Il avait un enfant, un fils. Il était, masha'Allah, c'est quelqu'un, un étudiant de sciences, et c'est quelqu'un qui se comportait très bien avec son père. Et il avait une grande place dans le cœur de son père. Il a perdu son fils. Il est parti pour l'enterrer. Et les gens, ils ont remarqué qu'il n'a pas pleuré. Tellement il aime cet enfant, il était proche de lui. Quand il l'a perdu, c'est lui qui a assisté à son enterrement. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas pleuré. Il est satisfait, normal, calme, tranquille. Les gens, ils étaient étonnés. Je me dis, subhanallah. Nous, on sait que le prophète sallam, quand il a perdu son fils Ibrahim, il a pleuré. Le prophète sallam, quand il a perdu son fils Ibrahim, il a pleuré. Et celui-là, il n'a pas pleuré. Est-ce que le Qadi Iyad, ce savant, sa foi, elle est plus forte que la foi du prophète sallam? L'autre, il a pleuré. Le prophète sallam, il a pleuré. قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. Il a dit ça. Il dit, mes yeux, ils vont pleurer. Mon cœur, il sent la tristesse. Et vraiment, je me sens triste parce que j'ai perdu mon fils. Mais le Qadi Iyad, il n'a rien dit. Il était satisfait. Kana radiyan bi qada'illah. Il a accepté le destin d'Allah. Alors il y a des gens, ils ont dit, subhanallah, ils ont posé cette question. Ils ont posé cette question, l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, Cheikh al-Islam. Ils ont dit, comment ça se fait? Le Qadi Iyad, vous dites qu'il a perdu son fils, et c'est une histoire authentique, avec une chaîne de transmission authentique,
il n'a pas pleuré, il était satisfait, il a accepté le destin d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallam vous dit dans un hadith authentique, avec une chaîne de transmission authentique jusqu'au prophète sallam attaché, il a pleuré quand il a perdu son fils Ibrahim. Alors qui est parmi eux qui a la foi, c'est qui a la foi la plus forte dans son cœur? L'imam Ibn Taymiyyah, il va donner une réponse magnifique. Il a dit, écoutez, il a dit le Qadi Iyad, le savant, qui a perdu son fils, son cœur, il ne pouvait pas supporter deux actes d'adoration. Il y a deux actes d'adoration. Au moment de catastrophe, quand tu perds un membre de ta famille, le cœur, il fait deux actes d'adoration. La tristesse et la satisfaction. Al-Huznu wal-Rida. Il fait deux. Al-Huzn, la tristesse, il va se transformer en une miséricorde. Et c'est ça qui fait pleurer les yeux. Quand tu as la miséricorde envers ton fils, tu as l'amour envers la personne que tu as perdue, automatiquement, qu'est-ce que tu vas faire? Les larmes, ils vont descendre. C'est incontrôlable. Et aussi, il y a la satisfaction. La satisfaction, c'est quoi? C'est le fait de contrôler tes paroles. De dire des paroles qui vont satisfaire Allah. Alors, le Qadi Iyad, son cœur, il n'a pas supporté de pratiquer les deux. Alors, il a pratiqué la satisfaction. Il était satisfait, il ne pouvait pas pleurer. Le prophète, sallam, son cœur, il est grand, sa foi, il est forte, il a pratiqué les deux actes d'adoration. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a pleuré parce qu'il a la miséricorde et l'amour de son fils, et il a dit une parole qui montre qu'il est satisfait. Waqal inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Comme ça, il a dit comme ça dans la phrase, inna al-ayna la tadma' wa inna al-qalba la yahzan wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun wa la naqulu illa ma yurdi Allah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il a dit comme ça, les larmes, ils coulent, les yeux, ils pleurent, le cœur, il sent la tristesse, et vraiment, je suis triste de perdre mon fils, mais je vais dire que les paroles qui vont satisfaire Allah, tous on appartient à Allah et tous on va retourner vers lui. Alors le prophète sallam, il a réussi à rassembler entre les deux actes d'adoration en même temps. Le Qadi Iyad, il a préféré un seul acte d'adoration, c'est la satisfaction. C'est pour cela, dans ce moment de catastrophe, ce moment d'épreuve, quand le musulman, à ce moment-là, il se rappelle d'Allah et il fait dua, là, c'est une preuve que son cœur, il est attaché à Allah, c'est une preuve que dans son cœur, il est satisfait du destin d'Allah, c'est une preuve que c'est quelqu'un qui a une bonne relation avec Allah, et il sait que c'est lui qui donne et c'est lui qui prend. هو يعطي وهو يأخذ لله ما أعطى ولله ما أخذ. فلذلك chacun d'entre nous, il essaie de se rappeler de ce moment béni, parce que ces moments, nous, Allah Ta'ala, il nous a créés, et depuis notre naissance jusqu'à la fin de notre vie, on va passer des épreuves. On va passer des épreuves. On va vivre des moments difficiles. Alors, au moment difficile, au moment d'épreuve, n'oublie pas d'implorer Allah et n'oublie pas de demander à Allah Azza wa Jalla de faire des invocations sincères, car c'est un moment béni et peut-être ton dua il sera accepté à ce moment. Et on va s'arrêter là. Demain on va continuer Inch'Allah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala habibina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Oui, contre... On a oublié. Il y a une question qui était posée hier par rapport, parce qu'on a parlé sur les doigts des parents contre leurs enfants. On a dit par exemple, si des parents, au moment de la colère, ils ont fait des doigts contre l'enfant, mais après, il s'est calmé, le père ou bien la maman, il a regretté. Il a regretté
de faire ce dua contre son fils. Est-ce que le dua, il reste toujours, il va suivre l'enfant, ou bien c'est bon, le dua, il est annulé. Là, la question, c'est que le dua, il reste toujours. Le dua, il reste toujours. Sauf si le père ou bien la mère, ils ont fait un dua contre lui. Par exemple, s'il a dit, je demande à Allah de casser mon fils, par exemple, de lui donner un accident. Ça ne suffit pas de regretter et de rester. Non, s'il regrette, il a regretté de faire dua contre son fils, qu'est-ce qu'il doit dire? Ya Allah, préserve mon fils des accidents. Ya Allah, préserve. Là, ça confirme son vrai regret, parce que tu regrettes avec ton cœur et tu ne confirmes pas ça par des paroles, le regret il n'est pas complet. Au moment de la colère, les parents ils peuvent faire des doigts contre leur enfant. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit les parents de faire des doigts contre leur enfant au moment de la colère. Si le père il a fait, la maman il a fait, après il a regretté, ça ne suffit pas de regretter. Il doit regretter et faire un doua qui va contredire le premier. Qu'Allah te donne un accident, qu'est-ce qu'il dit? Qu'Allah te préserve des accidents. Et ça, c'est pas un jeu. C'est pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que une parole, rubba kalimati, des fois une parole, il sort de la bouche de quelqu'un sans qu'il fait attention, sans la calculer, cette parole, il peut le jeter au fond de l'enfer. Une parole. Et des fois le contraire, une parole qui sort de ta bouche qui va satisfaire Allah, Allah Ta'ala il va te donner des hauts degrés au paradis. C'est ça la réponse, Inch'Allah. Les parents, ils doivent contredire le premier dua avec un deuxième dua qui va bloquer et qui va annuler le dua contre les enfants. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Désolé.